اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ واقعہ مکی سورت ہے، وست و تسعون 96 آتے ہیں، وساس رکوعات اور 3 رکوع ہیں۔ سورت کے اندر پہلے قیامت کے وقوع کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد 3 قسم کے لوگوں کو یہاں پر اللہ نے بیان کیا ہے۔ پہلے عام جنتیوں کو، پہلے خاص جنتیوں کو، پھر عام جنتیوں کو، پھر اس کے بعد جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد ان کی خسارے کو، ہلاکت کو، خسران کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ان کے اس عقیدے کو بیان کیا ہے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ پھر اس کا جواب دیا اللہ نے، فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب ہو پڑنے والی، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی قیامت ہے، لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس کے واقع ہونے میں، اس کے ہو پڑنے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ، بہت ساری قوموں کو وہ پست کرے گی، یعنی گرا دے گی، ذلیل و خوار کرے گی، پریشانی میں ڈال دے گی۔ رافعۃ، اور بہت ساری قوموں کو اور بہت سارے انسانوں کو بلند کرنے والی ہیں جنتوں میں، درجات میں۔ اذا رجت الارض رجا، جب لرزے گی زمین لرزنا، یعنی زمین لرزے گی لرزنا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، ایک دوسری جگہ میں ہے سورہ زلزال میں، جب زمین ہلے گی ہلنا، سمجھ میں جی؟ ہاں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین ہلے گی اور صحیح طرح بونچال کے ساتھ اور اپنے اندر جتنے بوجھ لدے پڑے ہیں نکال کے باہر پھینکے گی، پھر انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا۔ ایک دوسری جگہ میں ہے، ایک دوسری بچوں کو بولو شور نہیں کرو، من بعثنا من مرقدنا، اور زمین کہے، یعنی وہ انسان کہے گا کہ ہماری سونے کی جگہ سے ہمیں کس نے اٹھایا۔ من بعثنا من مرقدنا، ایک دوسری جگہ میں فرمایا یخرجون من الاجداث الى ربهم ينسلون، یخرجون من الاجداث الى ربهم ينسلون، اپنی ٹھکانوں سے اٹھ جائیں گے اور اپنے رب کی طرف پھیل جائیں گے، ایک آواز لگانے والے کی یعنی اتباع کریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہاں فرمایا اذا رجت الارض رجا، جب زمین لرزے گی کپ کپا کر، وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ، ریزہ ہو جانا، ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس جگہ میں فرمایا سورہ واقعہ میں وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ یعنی ٹوٹ پھوٹ کر۔ اور دوسری جگہ میں فرمایا وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑوں کو چلایا جائے گا، چلا دینا تو وہ ریت ہو جائیں گے۔ ایک دوسری جگہ میں فرمایا، تیسری جگہ میں وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا یعنی دنی ہوئی ریت کے گالوں کی طرح، یعنی روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، دنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح وہ اڑیں گے۔ تو فکانت ہباء منبثا، یہاں پر اللہ نے فرمایا یعنی ہو جائیں گے، وہ اڑتا ہوا غبار ہو جائیں گے، منبثا اڑتا ہوا، ہباء غبار ہو جائیں گے، جسے گرد غبار نہیں ہوتا اس طرح گرد اور غبار بن جائیں گے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم ہو جاؤ گے تین قسم کے جوڑے بن جاؤ گے۔ پہلی قسم
फासहाबुल मैमना, दाएं तरफ वाले, मा असहाबुल मैमना, और आपको क्या मालूम कि असहाबुल मैमना कौन है? वो जन्नत वाले हैं। वह असहाबुल मशअमा, और दूसरी किस्म जो है ना, दूसरी किस्म बाएं तरफ वाले जहन्नमी। मा असहाबुल मैमना मशअमा, आपको क्या मालूम कि वो मशअमा वाले कौन है? वो जहन्नमी है। और तीसरी किस्म वस्साबिकून अस्साबिकून, और बहुत ज्यादा आमाल के अंदर यानी सबकत ले जाने वाले, उलाइकल मुकर्रबून, ये अल्लाह के बड़े मुकर्रब बंदे हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत मुकर्रब बंदे हैं। इनके लिए क्या है? फी जन्नातिन नईम, नेमतों वाली बागात में होंगे, जन्नतों में होंगे। लेकिन ये लोग सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, पहलू में बहुत सारे होंगे, यानी पहली की कर्न ऊला और कर्न सानी और कर्न सालिस के अंदर ये मुकर्रब लोग ज्यादा होंगे, समझ में। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, कि सबसे बेहतर जमाना मेरा है, उसके बाद ताबीन है, उसके बाद तब ताबीन है। तो फरमाया कि सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, यानी ये जो यानी बड़े सबकत ले जाने वाले, बड़े दर्जा हासिल करने वाले पहले के जमाने के लोग पहले उम्मतों में ज्यादा होंगे। व कलीलुम मिनल आखिरीन, और आखिरी जमाने में कम होंगे, क्योंकि आखिरी जमाने में लोगों को दीन से, आमाल से इतना ज्यादा ज़ौक़ और शौक नहीं, फाशी उरियानी बहते हुए समंदर में और दीगर जो है क्या नाम है ख्वाहिशात की इत्तिबा में नमाजों को ज़ाया करके बड़े तबाह और बर्बाद हुए हैं। समझ में आया? तो ये जो लोग हैं, ये जो मुकर्रब लोग हैं, इनके इनाम क्या है? अला सुरुरिन मौजूना, यानी क्या है? तख्तों पर होंगे। सुरुर शरीर की जम है, बड़े बड़े चरपाइयां, तख्त, मौजूनतुन यानी रखे हुए होंगे, मुत्तकीन तकिया लगाए हुए होंगे, अलैहा उसके ऊपर, मुतकाबिलीन आमने सामने बैठेंगे। उन तख्तों के ऊपर, रखे हुए तख्तों के ऊपर टेक लगाए हुए, तकिया लगाए हुए, मुतकाबिलीन आमने सामने बैठेंगे। तो खिदमत के लिए यतूफो फिरते रहेंगे, घूमेंगे, अलैहिम इनके ऊपर विल्दान लड़के, मुखल्लदून हमेशा खिदमत के लिए साथ रहने वाले। कोई फल लेकर आएंगे, तो कोई पानी लेकर आएंगे, तो कोई क्या क्या नेमतें लेकर सर पर फिरते रहेंगे खिदमत के लिए। बिअक्वाबिन, आब खोरे होंगे, कब होंगे, वो अबारिकिन, और जन्नत के लोटे होंगे यानी सोना चांदी के, व कासिन, और प्याले होंगे, मिम्माइन मिम्माइन व कासिन मिम्माइन, यानी प्याले होंगे बहते हुए शराब के, मिथरी शराब के। ला युसद्दाऊन अनहा, उस शराब के पीने से सर दर्द नहीं करेगा, न कोई बुरी ख्वाहिश पैदा होगी। वला युनज़िफून, और न कोई बकवास करेंगे, जुबान से कोई बक बक भी नहीं करेंगे। वो लिज्जत देगा, वो शराब मजा देगा, लेकिन उसमें कोई यानी मदहोशी या इस तरह अकल नहीं खोया जाएगा। वफा कहतिन, और उस जन्नत के अंदर मेवे होंगे, मिम्मा वो जो यतखय्यरून, वो पसंद करेंगे। ये नहीं कि ऐसे जो भी है लाके दे दिया जाए, खट्टे पीठे मीठे, इस तरह नहीं। जो पसंदीदा उनके होंगे, पसंद जिस फल को वो पसंद करेंगे वो वहां होंगे। वलहमी तैरिन, और गोश होगा परिंदों का, मिम्मा यश्तहून, जो वो चाहेंगे, जो चाहेंगे वो मिलेगा वहां पर परिंदों के गोश में से। वहूरुन ईद, और औरतें गोरी बड़ी आंखों वालियां, वहूरुन हुरईन होंगे, यानी हुरईन का मतलब औरतें गोरी बड़ी आंखों वाली, का अम्सअलिल मकनून, जैसे कि मोती के दाने, जैसे मोती के दाने हैं अपने गिलाफ के अंदर। जज़ाअन बिमा कानू यअमलून, बदला है उन कामों का जो वो अमल करते थे दुनिया में, कभी तहज्जुद में, कभी इशराक और चाश्त में, और कभी कुरान की तिलावत और काल अल्लाह व काल रसूल की इबादत में। समझ में आया? दीन की इशाअत में और गुनाहों से रुकने में
अमल में लगे रहते थे हर वक्त। जज़ाअन ये बदला है बिमा उसका कानू यअमलून जो वो अमल करते थे। ला यस्माऊन नहीं सुनेंगे फिया उस जन्नत के अंदर लगवन कोई बकवासी बात, कोई गाली गलौज, कोई ग़ीबत, कोई चुगली, कोई कुछ भी बकवासात नहीं सुनेंगे। वला तअसीमा न कोई गुनाह की बातें होंगी वहां पर। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा मगर हर तरफ से अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम सलाम 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 होगा। अमन ही अमन सलाम ही सलाम हर एक दूसरों के साथ खंद पेशानी के साथ हंसते मुंह के साथ और चेहरा मुस्कुराते चेहरों के साथ सलाम सलाम के साथ मिलेंगे। कोई दिल में खौफ जिद बग़ज़ इनात नहीं होगा। ये सारी चीजें जन्नत में जाने से पहले निकाल के फेंक दिया जाएगा। जन्नत में जाने से पहले हर एक के सीने से जिस अंदर जिस नुक्ते की वजह से ये बीमारियां पैदा होती है वो सारा निकाल के फेंक कर इख्वानन यानी बाई बाई बना दिया जाएगा। समझ में इख्वानन सुररा हाँ खुशतबा बना दिया जाएगा। वा सहाबुल यमीन यानी दूसरे किस्म के जन्नती या असहाबुल यमीन जो पहले गुजर चुके उनके नेमतों को जिक्र किया जाएगा। ये तो मुकर्रबीन की थी जो ऊपर जिक्र हुए हैं। अब आम जन्नतियों के नेमतों को जिक्र किया जाएगा। वा असहाबुल यमीन दाएं तरफ वाले मा असहाबुल यमीन आपको क्या मालूम कि दाएं तरफ वाले कौन से हैं। फी सिदरिन यानी उनके लिए बैर होंगे मखजूदिन बगैर कांटे के। बैरी के दरख्त के ऊपर कांटे होते हैं। यहाँ जो जंगली बैर है उसमें भी कांटे होते हैं। हमारे वहां जो उम्दा किस्म का बैर है और उसमें भी जो है क्या नाम है कांटे होते हैं। लेकिन जो जन्नत की बैर है फी सिदरिन यानी बैर के दरख्त होंगे मखजूदिन बगैर कांटे के। वतलहिन और केले होंगे मंजूदिन तहबते यानी केले जन्नत में मिलेंगे तहबते। वजिल्लिन साये होंगे ममदूदिन लंबे लंबे। वमा इमस्कू पानी होगा तस्नीम का पानी होगा सलसबील का पानी होगा और दीगर किस्म के अबहयात होंगे। वमा इन जितना पानी पेंगे इतना तरवताजा और इतना जवान और इतना सेहतमंद। वमा इन मस्कूब और पानी होगा मस्कूबिन बहता हुआ। वफाकिहतिन कसीरतिन और मेवे होंगे बहुत सारे मेवे होंगे बहुत सारे। ला मक्तूअतिन पहले से कटे पड़े रेडियो के अंदर दुकानों के गुदामों में और क्रेटों में यानी मिसाले डले हुए बेकार किस्म के बेजायका यानी फल नहीं होंगे। ला मक्तूअतिन पहले से कटे नहीं होंगे दरख्तों के ऊपर होंगे ताजा तरवा ताजा यानी वहां से आप लेके यानी या फरमाइश के साथ अपने खुदान से मंगा कर या अपने आरज़ू कहने पर दरख्त बाग बाग कर तुम्हारे सामने आएगा। ला मक्तूअतिन कटे नहीं पड़े होंगे। आपकी ख्वाहिश होगी कि फला दरख्त का फला फल खाऊं। दरख्त जमीन को चिरता हुआ भागता हुआ तेरे सामने आकर झुकेगा और फल अपना पेश करेगा। समझ में जी। वला ममनूअतिन और मन भी नहीं किया जाएगा। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत एक चुटियल मैदान है। उसमें आपने आबियारी करनी है उसमें दरख्त लगाने हैं। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वहां की आबियारी और दरख्त और बागात किया है। फरमाया सुबहान अल्लाह। एक सुबहान अल्लाह कहने से वहां एक दरख्त लगता है और सुबह से लेकर शाम तक उसके साये में अरबी नस्ल का घोड़ा भागता रहे उसका साया खत्म नहीं हो सकता। एक सुबहान अल्लाह कहने से एक दरख्त लगता है। कहो सब सुबहान अल्लाह ऊंचा बोलो सुबहान अल्लाह। एक दरख्त लग गया इखलास के साथ तो इसलिए जिक्र और ज़िक्र करना चाहिए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इस तरह ये तस्वीर सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत सुबहान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत सुबहान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइका। समझ में आया।
اس طرح یہ تسبیحات جو ہیں یہ یاد کرنا چاہیے، جو کلمات ہمیں احادیث کی روح سے ملی ہیں۔ کم از کم صبح 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، شام کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور اتنا بڑا درخت ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا اس کے سائے میں صبح سے شام تک بھاگتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا وہاں پر درخت ہوں گے جو کہ جن کے پھل کٹے نہیں ہوں گے، اور وہاں سے منع بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہ فرش مرفوعہ، اور جنت میں اعلیٰ قسم کے یعنی بلند قسم کے بچھونے ہوں گے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، پھر ہم نے ان حوروں کو اور ان لڑکیوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنا۔ فَجْعَلْنَاهُنَّ، ہم نے ان لڑکیوں کو بنایا ہے أَبْكَارًا، کنواریاں، یعنی وہ بیوہ نہیں ہیں، وہ بازاری نہیں ہیں، سمجھ میں آئی؟ وہ یعنی پچھلے جو ہیں سورہ رحمان کا اندر بتایا تھا حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ اپنی خیموں کے اندر جو ہے نا بند ہوئی پڑی ہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے تو نہ کسی جن نے ان کو اوپر ہاتھ لگایا، انسان اور جن نے ان کو کوئی چھوا بھی نہیں ہے، سمجھ میں آجی؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان کے دانے ہیں، سمجھ میں آجی؟ تو فرمایا فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو باکرہ بنایا ہے، کنواری بنائی ہے۔ عربن یعنی وہ پیار دینے والی ہیں، شوہروں کو کوسنے والی نہیں ہے، شوہروں کو ڈانٹنے والی نہیں ہے، شوہروں کو تانے دینے والی نہیں ہے، شوہروں سے دو باتیں ہو جائے تو چھوڑ کے ماں باپ کے گھر جانے والی نہیں ہے، اور بے وفائی کر کے ساری زندگی ستانے والی نہیں ہے، سمجھ میں آئے جی؟ اترابا، اور ہم عمر بھی ہیں، یہ اصحاب الیمین، یہ دائیں طرف والوں کے لیے ہیں۔ سلۃ من الاولین، یہ جو یعنی عام جنتی ہیں یہ پہلو میں بھی بہت سارے ہیں، وسلۃ من الاخرین، اور بات والوں میں بھی بہت سارے ہیں، بات والوں میں بھی بہت سارے ہیں۔ یاد کرو، جہاں تک پہلی مرتبہ پڑھا ہے وہاں تک یاد کرو، اس سے آگے پھر کل